So agro 234, agro 234, field crop, exercise number 4, because in last week I have completed up to exercise number 3. So today we will start from exercise number 4. Okay, that is sowing of soybean, pigeon pea, mung bean, maize, sorghum, groundnut or cotton. Okay, so it is basically method of sowing. Okay, the practical is depends on the method of sowing. तर हे जे प्रॅक्टिकल आहे हे मेथड्स ऑफ सोईंग वर जास्त डिपेंड आहे. ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 4, that is methods of sowing. So as you know in earlier that there are different methods of sowing. Okay, broadcasting, drilling, dibbling, planting, transplanting. So these are the different methods of sowing. ह्या वेगवेगळ्या methods of sowing आहेत. Okay, आणि today in this practical we will see the methods of sowing one by one. आणि आज आपण एक 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 methods of sowing पाहणार आहोत किंवा बघणार आहोत. Okay, so today we will see the different methods of sowing. आणि आज जे आहे आपण त्या वेगवेगळ्या methods of sowing बघणार आहोत. ओके, ठीक आहे. तर there are different methods of sowing. तर वेगवेगळ्या sowing methods आहेत. ओके, ठीक आहे. So we will see one by one different methods of sowing. आपण एक 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 methods of sowing आज पाहणार आहोत. ओके, so first one is broadcasting. त्यामध्ये जी पहिली आहे मेथड that is broadcasting. Okay, so exercise number 4, methods of sowing. ठीक आहे. The exercise number 4, agro 234, to know the sowing oblique planting method of different kharif crops. तर प्लांटिंग मेथड ज्या आहेत खरीप क्रॉपच्या वेगवेगळ्या त्या आपण आज पाहणार आहोत. ओके, सो डिफरंट मेथड्स ऑफ सोईंग ऑफ खरीप क्रॉप. त्याच्यामध्ये आता मटेरियल आहे सीड ड्रिल, डिबलर, मार्कर, फर्टिलायझर, घमेला, मोहळ. ओके, these are the different methods of sowing. ह्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. Okay, actually I will complete this practical in a field also, but because of this COVID problem, we will see or we will learn through online mode. So broadcasting, drilling, dibbling, putting the seed, plow furrow, transplanting and planting. So these are the methods of sowing. So we will see one by one. That is first one, that is broadcasting. So all of you have know that what is mean by broadcasting. आधी फोटो बघायचं ब्रॉडकास्टिंगचा कसा आहे. So spreading of the seed through the hand into the field is known as broadcasting. It's very simple and easy method and conventional method of sowing which will be used by the farmer years after years. वर्षानुवर्ष सगळ्यात पहिली, it is most primitive method of sowing, spreading the seed with the help of hand into the field. It is the broadcasting. That is the most age-old method of sowing. सर्वात जुनी मेथड आहे सोईंगची. हातामध्ये बियाणे घ्यायचं आणि शेतावर फेकायचं. ओके, जिथं पडेल तिथं पडेल आणि ते उगवून येतं. ओके, बेसिकली सगळ्यात फर्स्ट मेथड ऑफ सोईंग आहे. ओके, अँड in a history it is used in a lot of time. Okay, nowadays people are using this method but only for fodder crops. चाऱ्याच्या पिकासाठी जास्त वापरतात, ह्याच्यामध्ये नाही वापरत आपल्या रेग्युलर क्रॉप्स मध्ये. ब्रॉडकास्टिंग मीन्स scattering the seed uniformly by hand all over the field and then cover it by the soil with the help of light and implement. नंतर एखादं हलकं कुळव बिळव पास काढून मारायचा म्हणजे माती आड होईल. इट इज द क्विकर चीपर मेथड ऍज फार एज द लेबर कॉस्ट इज कन्सर्न. अतिशय स्वस्त, अतिशय कमी वेळेमध्ये आणि एका माणसाकडे होणारी मेथड आहे. इट डज नॉट रिक्वायर्ड मेनी लेबर्स ऑर टेक्निकल नॉलेज. इट इज अन ओल्ड मेथड अँड स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन. फक्त हातानं स्प्रेड करताना, पुन्हा म्यूट कर स्वतःला, हातानं स्प्रेड करताना लक्ष्मण कोण आहे तर म्यूट करा. तर हातानं स्प्रेड करताना थोडासा स्किल्ड लेबर पाहिजे, नाहीतर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन होणार नाही. एका जागेवर जास्त पडेल, एका जागेवर कमी पडेल. इन कोकण ट्रॅक दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर सोईंग इन हिल मिलेट्स, फोर्स मिलेट, वरी, नाचणी, नागली अशी जे हलके मिलेट्स आहेत हे सोईंग करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरले जाते. फिंगर मिलेट, फॉक्सटाईल मिलेट, पोर्सो मिलेट, लिटल मिलेट. I have already explained you in a theory lecture. Theory मध्ये शिकवलेलं आहे. ओके, जनरली फॉरेस्ट क्रॉप्स आर सोन बाय दिस मेथड. शक्यतो
चाऱ्याची जी पिकं आहेत ही या मेथडनं सोईंग केलं जातं. उदाहरणार्थ चाऱ्याची मका, ज्वारीची ज्वारी, जिथं रो टू रो आणि प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इज नॉट इम्पॉर्टंट, ओनली फॉडर यील्ड इज इम्पॉर्टंट, तिथं अशी ब्रॉडकास्टिंग जी मेथड आहे ती फॉलो केली जाते. हिचा डिसएडव्हान्टेज आहे रो टू रो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग मेंटेन होत नाही, सोईंग डेप्थ मेंटेन होत नाही, spacing it will not maintained, so it will create difficulty for the interculturing operations. Okay, so it is a, you can say it is a somewhat unscientific method of sowing. हे काय एवढे सायंटिफिक नाही, थोडेसे अनसायंटिफिक आहे. जुन्या काळातली पहिली मेथड आहे, आजकाल काही जास्त लोक वापरत नाहीत. ओके, दिस मेथड ऑफ सोईंग, हातानं सीड सॉइल मध्ये स्प्रेड करणे किंवा स्कॅटर्ड करणे, याला म्हणतात इंटरकल्चरिंग ब्रॉडकास्टिंग. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ड्रिलिंग ऑर लाईन सोईंग. ओके, आता इथं तुम्हाला मी दोन्ही फोटो दाखवतोय, ड्रिलिंग अँड लाईन सोईंग. ओके, तर ड्रिलिंग मेथड मध्ये इथं बघा, एक साइडला दिसते तुम्हाला बुलक पेयर, बैल, ज्या बैलानं तुम्ही सोईंग करताय. ओके, ड्रिलिंग ऑर लाईन सोईंग ही एज ओल्ड मेथड आहे. एक माणूस बैला हाकत असतो आणि दुसरा माणूस सोईंग करत असतो. चार इथं तिफन दिसत आहेत तुम्हाला, 4 फण आहेत. ओके, आणि 4 रोड आहेत माग ह्याच्यामध्ये, आणि त्या माणसानं बघा एक बॅग त्याच्या पोटाला बांधलेली आहे, त्याच्यामध्ये सीड असतं आणि एक माणूस ते सीड ड्रिल चालवतो. बैल पुढे पुढे चालतात, एक माणूस त्या हातानं सोडतो सीड, त्या जे सीड ड्रिल आहे त्याच्यामध्ये. ह्याला म्हणायचं ड्रिलिंग ऑर लाईन सोईंग. ह्याच्यामध्ये रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन केलं जातं आणि सगळ्यात जुनी मेथड आहे. आता नाव डेज ह्याच्या पलीकडे तुम्हाला ऑटोमॅटिक सीड ड्रिल दिसतंय, ज्याला मेट्रिक मेकॅनिझम आहे. ऑटोमॅटिक सीड ड्रिल, ऑटोमॅटिक सीड ड्रिल मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय बघा, वर एक व्हाईट कलरचं बॉक्स आहे, इट इज अ सीड कंपार्टमेंट, त्याच्यामध्ये सीड भरायचं असते. त्यानंतर तुम्हाला त्यामध्ये 2 कंपार्टमेंट असतात, एक असते सीडचं कंपार्टमेंट, एक असते फर्टिलायझरचं कंपार्टमेंट. त्याच्यानंतर पाईप खाली गेलेले आहे, बघा 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आहेत, 7 अरे आहेत, त्याला पाईप जोडलेले आहेत. प्रत्येक ठिकाणी 2 पाईप जोडलेले आहेत. एका पाईप मधनं सीड जातं आणि जिथं सीड पडतं तिथंच फर्टिलायझर पडतं. तर वरच्या बॉक्स मध्ये सीड आणि फर्टिलायझर भरायचे सेपरेट कंपार्टमेंट असतात. आणि एक तुम्हाला व्हील दिसतंय ब्राऊन कलरचं, खाली दिसतंय का बघा, एक व्हील चाक आहे. तर हे ट्रॅक्टरला जोडायचं. ट्रॅक्टरचं जसं स्पीड चालेल तसं ते चाक जमिनीवर फिरतं आणि चाकात एक चेन वर गेलेली आहे, त्याला पुलीला जोडलेली आहे चेन, आणि चेन वरनं मागं बघा काळ्या कलरच्या सगळ्या व्हील आहेत. तर ट्रॅक्टरचं जसं स्पीड वाढेल, कमी जास्त होईल, तसं पुढचं व्हील फिरतं आणि मग ते पण व्हील फिरतात आणि ऑटोमॅटिकली सीड जे आहे ते पर्टिक्युलर स्पेस, पर्टिक्युलर डेप्थ आणि पर्टिक्युलर रो टू रो प्लांट टू प्लांट सगळं स्पेसिंग याच्यामध्ये मेंटेन होतं. कुठल्याही माणसाची गरज नाहीये. ह्याला म्हणायचं ऑटोमॅटिक सीड ड्रिल किंवा मेट्रिक मेकॅनिझमचं सीड ड्रिल. ओके, आय विल शेअर वन व्हिडिओ ऑन युट्यूब फ्रॉम द युट्यूब टू युअर ग्रुप. तुमच्या ग्रुपमध्ये ऑटोमॅटिक सीड ड्रिल किंवा मेट्रिक मेकॅनिझमचं सीड ड्रिल कसं वर्किंग करतं ह्याचा एक व्हिडिओ मी तुम्हाला शेअर करीन. ओके, अतिशय छान आणि अतिशय सिंपल मेथड आहे, कुठल्याही मॅन पॉवरची गरज नाहीये. इट इज अ मेट्रिक मेकॅनिझम सीड ड्रिल किंवा ऑटोमॅटिक सीड ड्रिल. ओके, तर ट्रॅक्टरच्या स्पीड नुसार ऑटोमॅटिकली सीड त्या पाईप मधनं खाली जातात, जिथं सीड पडतं तिथंच प्लांट फर्टिलायझर पण पडतं. ओके, दिस इज नोन एज ड्रिलिंग ऑर लाईन सोईंग मेथड ऑफ सोईंग. Sowing of seed in a line on a large scale is generally done with the help of seed drill. Is called as a drilling. This method avoids the crowding of seedling and maintain uniform spacing between row to row, but not plant to plant. Plant to plant spacing कशात मेंटेन होत नाही, बैलानं पेरलं तर प्लांट टू प्लांट मेंटेन होत नाही. पण जर मेट्रिक मेकॅनिझमचं सीड ड्रिल असेल ट्रॅक्टरचं तर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग पण मेंटेन होतं. This method is commonly used in various खरीप क्रॉप. आणि ही जी मेथड आहे ती भरपूर खरीप क्रॉप्स मध्ये यूज केली जाते. ओके, खरीप रब्बी सगळ्या ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पल्सेस, ग्रीन ग्राम, ब्लॅक ग्राम, रेड ग्राम, जेवढे नाव घ्याल, इट इज द मोस्ट पॉप्युलर मेथड ऑफ सोईंग इन ॲग्रोनॉमी. ॲग्रोनॉमी मध्ये सगळ्यात जास्त पॉप्युलर मेथड आहे ड्रिलिंग ऑर लाईन सोईंग. इन दिस मेथड ओनली रो टू रो प्लांट ऑल्सो स्पेसिंग इज मेंटेन्ड. ओके, ठीक आहे, ड्रिलिंग किंवा लाईन सोईंग. ओके, सोईंग डेप्थ मेंटेन राहते. लेबर्स ओनली ट्रॅक्टर ड्रायव्हर, लेबर पण जास्त लागत नाही. रोड स्पेसिंग मेंटेन राहतं, ओव्हर क्राउडिंग होत नाही. सो इट विल हॅव्हिंग ओनली ऍडव्हान्टेजेस.
त्याचा असा काही डिटेल नाही, सगळे ऍडव्हान्टेज आहे. दॅट्स वाय इट इज मोस्ट पॉप्युलर मेथड ऑफ सोईंग. त्याच्यामुळे ही सगळ्यात जास्त पॉप्युलर आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे डिबलिंग. ओके, इथं बघा डिबलिंग केलेलं आहे. ओके, एक रस्सी पकडली राईट टू लेफ्ट आणि जिथं जिथं रस्सी येते तिथं बायका हाताने बियाणं टोकतायत. ओके, डिबलिंग मीन्स पुटिंग द सीड with the help of hand into the soil at desired depth, desired spacing. But dibbling required lot of labor. This is the main disadvantage of dibbling. Dibbling ला लेबर जास्त लागतात आणि इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग मेथड. ही वेळ खाऊन प्रक्रिया आहे, पण याच्यामध्ये इट विल सेव्ह द सीड. सीड खूप तुमचं वाचतं. ओके, दिस इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ डिबलिंग. ओके, ठीक आहे. सो in a dibbling, it is the method of putting the seed in a soil by the help of hand with the help of dibbler. Dibbler म्हणजे काय असतं, आपली तुम्ही गाळणी बघितली असेल, गाळणी तसंच गाळणीसारखं वर फनेल असतं आणि खाली एक पाईप असते. फनेल मधनं सीड त्या पाईप मधनं सोडायचं. लार्ज साइज सीड आर वाइल्डली स्पेस्ड क्रॉप लाईक कॅस्टर, बीन, ग्राउंडनट, हायब्रिड sorghum, maize, cotton are more conveniently sown by this method. Lines are drawn at a required distance, lengthwise or both in direction with the help of a marker. Okay, at each hill 2 or 3 seeds are dibbled. 1, 2, 3 depend by the hand and cover with the moist soil. आणि soil cover करायचं. It requires more labor. However, the spacing between row to row and plant to plant both are also maintained. Row to row आणि plant to plant दोन्हीही स्पेसिंग ह्याच्यामध्ये मेंटेन होतं डिबलिंग मेथड मध्ये. ओके, ठीक आहे. तर दिसतंय तुम्हाला बायका हाताने टोकतायत. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट आहे पुटिंग द सीड बिहाइंड प्लाव फरो. ओके, पुटिंग द सीड बिहाइंड प्लाव फरो. ठीक आहे. आता इथं बघा, बैला नांगरट चाललाय. हा एक नांगर आहे, बळी नांगर आहे. एमडी प्लाव नाही, लाकडी नांगर आहे, बळी नांगर. खाली त्याला शियर असते, टोक असते, ती लोखंडी असते आणि मागे एक मोहन आहे. मोहन म्हणजे डिबलर. दिसतंय का, एक फनेल शेप आहे आणि एक पाईप आहे. तर काय करायचं, एक शेतकरी नांगर पुढं 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 नेतो प्लाव, मग एक फरो पण होती असा व्ही शेपची, माझा हाताचा शेप बघा, अशी व्ही शेपची एक फरो पण होती आणि मागणं एक शेतकरी त्या फरो पण झाल्यामध्ये वरच्या मोहन मधनं त्या फनेल मधनं सीड टाकतोय. बघा हातात मला सीड पडताना दिसतंय. तर पुटिंग द सीड बिहाइंड प्लाव फरो. नांगरट खोल नसती, नांगरट जास्त खोल केली जात नाही, हलका नांगर लावला जातो, एक 10-12 सेंटीमीटरचा. जास्त डीप डीप काय नसतं लावला जात. ही जुनी मेथड आहे, आजकाल कोण फॉलो करत नाही. ओके, ही अतिशय जुनी मेथड आहे, आजकाल कोण फॉलो करायच्या भानगडीत पडत नाही, आउटडेटेड झालेली आहे, आता कोण वापरत नाही. वुडन प्लाव इज वर्कड आउट अँड द सीड आर ड्रॉप्ड बिहाइंड इन द फरो. फरोच्या मागे सीड टाकलं जातं. द सीड आर कवर्ड बाय द फरो स्लाइड. आणि फिरून आलं की पुन्हा नांगराच्या तासानं ते मातीनं कव्हर होतं. नेक्स्ट ऍडजस्टंट फरो. समटाइम मोहन इज ऍडजस्टेड टू प्लाव. प्लावलाच मोहन जोडलेलं असतं. अँड सोईंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ मोहन. मोहन जे व्ही शेप होतं त्याला डिबलर पण म्हणतात. ग्रामीण भाषेत शब्द आहे मोहन आणि ऍग्रिकल्चर मध्ये इंग्लिश मध्ये आपण डिबलर म्हणतो. दिस मेथड इज फॉलोड इन मराठवाडा ट्रॅक फॉर सोईंग, स्प्रेडिंग ऑफ ग्राउंडनट, भुईमूग, मका. Okay, this method, the quantity of seed required is more in a Konkan region. Chickpea or wall, wall लावायला किंवा हरभरा लावायला ही पण वापरली जाते. If field have no वापसा condition, to avoid the delay in rabi sowing, this method is used. वापसा नसेल आणि तर डिले होत असेल सोईंग, तर ही मेथड वापरली जाते. ओके, दिसतंय नांगर दिसतोय लाकडी, एक मोहर दिसतंय, त्याला फनेल शेप आहे, त्यातनं सीड खाली टाकलं जातं. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मेथड आहे ट्रान्सप्लांटिंग. ओके, आता ट्रान्सप्लांटिंग तुम्हाला ऑलरेडी मी शिकवलेलं आहे, राईस ट्रान्सप्लांटिंग. ओके, हे आहे राईस ट्रान्सप्लांटिंग. दिस फोटो यू हॅव ऑलरेडी आय हॅव एक्सप्लेन द प्रॅक्टिकल. ओके, प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला शिकवलेलं होतंच मी की फर्स्ट प्रिपेअर अ रेज्ड बेड, ग्रो द सीड ऑन द रेज्ड बेड. रेज्ड बेडवर सीड ग्रो करायचं. आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ नंतर, 1 मंथ म्हणत नाही, ऍक्च्युअली 21 डेज, you have to uproot the rice seedling. हे दिसतात बघा ते बांधलेले राईस सीडलिंग. 21 दिवसानंतर and put 2 to 3 seedling at each hill. आणि त्या हिल वर ते सीडलिंग मातीमध्ये हाताने दाबायचे.
ओके, तर ट्रान्सप्लांटिंग ओनली राईस इन अग्रोनॉमी इज completed the sowing by transplanting. आणि राईस हा एक मेवा आहे की ज्याच्या मार्फत हे केलं जातं. In this method, seedling are raised in a nursery bed. They are transplanted into the field as paddy, tobacco, finger millet. Okay, तंबाखू पण आहे, फिंगर मिलेट पण आहे किंवा व्हेजिटेबल. This is mostly popular in horticultural crop, not in agronomy. Agronomy पेक्षा horticulture मध्ये हे जास्त फेमस आहे. About 3 to 5 weeks, 3 ते 5 आठवड्यानंतर the crop is transferred into the main field, okay, by adjacent spacing. After the transplanting, light irrigation is given, हलके irrigation द्यायचं. In this method, seed rate is required very less. Row to row and plant to plant spacing, both the spacing are maintained. आणि हे जे दोन्ही spacing आहे हे दोन्ही मेंटेन केलं जातं. त्याच्यानंतर लास्ट मेथड दॅट इज प्लांटिंग. ओके, so planting method. In this method, vegetative plant part cuttings are required. Planting मध्ये काय, एक्सेप्ट सीड, झाडाचं बियाणे सोडून तुम्ही कुठलाही प्लांट पार्ट यूज केला, कटिंग, सेट, बल्ब, ट्यूबर, राइझोम्स. ओके, सो इट इज प्लांटिंग, त्याला आपण प्लांटिंग म्हणतो. ओके, सो क्रॉप लाईक शुगर केन, अग्रोनॉमी मध्ये शुगर केन महत्वाचं आहे. ओके, द क्रॉप लाईक शुगर केन, इरिगेटेड ग्रासेस, ग्रासेस मध्ये पण काही लुसर्न बिसर्न ग्रासेस आहेत त्याच्या कांड्या लावल्या जातात. इथं तुम्हाला फोटो दिसतोय, ऊसाच्या कांड्या पसरलेल्या आहेत. ओके, आणि त्या मातीमध्ये पुन्हा दाबणार. ओके, तर स्पेसिंग बिटवीन रो टू रो अँड प्लांट टू प्लांट इज मेंटेन्ड. आणि अग्रोनॉमी मध्ये ओनली फॉर शुगर केन दिस प्लांटिंग मेथड इज युज्ड. अग्रोनॉमी मध्ये फक्त शुगर केन मध्येच ही प्लांटिंग मेथड जी आहे ही यूज केली जाते. मोस्टली पॉप्युलर इन शुगर केन, शुगर केन मध्ये सगळ्यात जास्त पॉप्युलर आहे. शुगर केनला सीड नसतं त्यामुळे ही मेथड वापरली जाते. ओके, ठीक आहे. तर आपलं एक प्रॅक्टिकल संपलं, आता मी पुढचं प्रॅक्टिकल चालू करतोय. ओके, 4थ्या नंबरचं एक्सरसाइज नंबर 4 प्रॅक्टिकल इज कम्प्लिटेड. 4 नंबरची एक्सरसाइजचं प्रॅक्टिकल कम्प्लीट केलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला मेथड्स ऑफ प्लांटिंग शिकवायच्या होत्या, वेगळं काही नाही. ओके, ठीक आहे. नाव आय विल मूव्ह टुवर्ड्स द न्यू प्रॅक्टिकल दॅट इज एक्सरसाइज नंबर 5 and 6. एक्सरसाइज नंबर 5 आणि 6 शिकवणार आहे मी तुम्हाला. अतिशय सोपं आणि सिंपल एक्सरसाइज आहे. इट्स व्हेरी सिंपल अँड इझी एक्सरसाइज. अतिशय सोपी आणि सिंपल एक्सरसाइज आहे. ओके, ठीक आहे. Exercise number 5. Study the effect of seed size on germination and seedling vigor of Kharif season crops. Okay. तर तुम्हाला ह्याचं स्टडी करायचंय सीड साइज आणि जर्मिनेशन आणि सीडलिंग विगर ऑफ खरीफ क्रॉप. ओके, कसं एक्सपेरिमेंट करायचं आहे, यू हॅव टू ऍक्च्युअली कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट ऍट युअर होम. टेक अ फोटोग्राफ अँड सेंड टू आवर ग्रुप. ओके, तुम्हाला ही एक्सरसाइज नंबर 5 आणि एक्सरसाइज नंबर 6 ऍक्च्युअली तुमच्या घरी करायचे आहे आणि त्याचे फोटो आपल्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर जो केलेला आहे त्याच्यावर मला पाठवायचे आहेत. त्यामुळे समजून घ्या प्रॅक्टिकल कसं करायचं आहे. तर काय आहे एक्सरसाइज नंबर 5, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सीड साइज ऑन जर्मिनेशन अँड सीडलिंग विगर ऑफ खरीफ सीझन क्रॉप. म्हणजे सीडच्या साईजवर त्याचं जर्मिनेशन आणि विगर कशी डिपेंड असते ते आपण पाहणार आहे. टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सीड साइज ऑन जर्मिनेशन अँड सीडलिंग विगर ऑफ खरीफ क्रॉप फॉर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन, द गुड क्वालिटी सीड इज इसेन्शियल विच इन्क्रीज द यील्ड बाय 15 to 20%. ओके, तर कुठल्याही चांगलं क्रॉप येण्यासाठी किंवा प्रोडक्शन होण्यासाठी सीडची साईज ही इम्पॉर्टंट असते. सीड जेवढं हेल्दी, राउंडेड and quality, then their germination will be more efficient or essential in its yield. Seed size is important physical indicator of seed quality that affect the germination, vegetative growth and frequently related to the yield. तर सीडच्या साईजवर, त्याच्या क्वालिटीवर या सगळ्या गोष्टी डिपेंड असतात. General variation is also caused for the size of the seed between the variety. आता काय काय मध्ये सीडची साईज बोल्ड असते, चांगली असते, तर ते प्लांट पण चांगलं होतं.
आणि काय काय ठिकाणी सीडची साईज स्मॉल असते तर प्लांट पण वीक असतं. बेस्ड ऑन द साइज द सीड्स आर क्लासिफाइड व्हेरी लार्ज, लार्ज, medium, small, and very small. Okay, size is widely accepted. Measure of seed quality and large seed having a higher seed survival, growth, and establishment. Generally, large seed has a better field performance than a small seed. तर असं काय करायचं, तुमच्या घरातलं बियाणं घ्यायचं, भुईमुग घ्या, कुठलं पण घ्या, भुईमुग सोयाबीन, त्याच्यातले मोठे मोठे सीड बाजूला काढायचे, मध्यम बाजूला काढायचे आणि लहान बाजूला काढायचे आणि त्याचं फील्ड मध्ये सोईंग करायचं. कसं ते मी तुम्हाला पुन्हा पुढे सांगतो. The seed size is positively correlated with the seed vigor. Large seed tend to produce more vigorous seedling. Germination rate and seedling vigor includes the value increased with the increase in seed size. Selection of large seed for good stand establishment. It was observed that the large size seed possessed a higher percentage of germination as well as greater the speed of germination compared with the small seed. Higher and quicker germination in bigger seed could be due to the presence of higher amount of carbohydrate and other nutrients than in medium or small seed. तर सीडची साईज जेवढी मोठी त्याच्यामध्ये स्टोअर फूड मटेरियल जास्त असतं, so it will quickly germinated and because the stored food supply is speedily, so the growth and development will be more pronounced or speedily or quickly as compared to small size seed. They will having a less carbohydrate and stored food, so its growth will be slow down. Okay, so effect of seed size on seedling vigor. Large seed having a more food storage for the embryo growth and development, which leads to the vigorous growth of seedling before weeds can emerge and create a competition. It was noted that small seed produced seedling with much less vigor increase the root length, diameter production, and vigor index of seedling from the bigger seed may be due to the sufficient utilization of large food reserve. तर काय असतं, सीडची साईज जेवढी मोठी असते त्याच्यामध्ये फूड रिझर्व पण मोठा असतो. फूड रिझर्व मोठा असल्यामुळं ते जास्त वेळ टच धरतं, टिकून राहतं आणि लवकरात लवकर मुळं आणि कोलपटाईल सॉइल मधून बाहेर काढतं. ओके, आणि जास्त वेळेपर्यंत फूड सप्लाय देतं. ओके, and the greater amount of production of the energy which are positively correlated with the size of seed. तर एक्सरसाइज काय आहे, तुम्ही घरी काय करणार आहात? ओके, काउंट 100 seed of soybean or groundnut, दोन्ही कुठलेही, and divide into 2 lots according to their size. Large, demark the area in the field and sow the seed at the same depth and record the observation. ओके, तर तुम्हाला हे प्रॅक्टिकल करायचं आहे. तुम्हाला 100 सीड सोयाबीनचे किंवा ग्राउंडनटचे तुम्हाला जे आवडेल ते घ्यायचे आहे. आता मी तुम्हाला म्हणत नाही की तुम्ही 100 घ्या, आपण प्रॅक्टिकल सोपं करूया. ओके, तुम्ही सोयाबीन किंवा ग्राउंडनट, ओके, कुठल्याचही, दोन्हीपैकी कोणत्याचही किंवा दोन्हीचही 10 सीड घ्यायचे मोठे बोल्ड, म्हणजे किरणा मालाच्या दुकानात जरी विकत आणले तरी चालतील. 10 सीड घ्यायचे मोठे. ओके, तुमच्या घरी शेंगदाणा असेलच, 10 सीड मोठे घ्यायचे, 10 सीड बारके घ्यायचे, त्यातलेच सॉर्टिंग करायचं लार्ज आणि स्मॉल, आणि 5 सेंटीमीटरच्या डेप्थवर, सॉरी, एक 7 सेंटीमीटरची चर काढायची खुरप्यानं, त्याच्यामध्ये ते 10 सीड लाईनीने थोडं थोडं गॅपवर ठेवायचे, मातीने झाकायचे, त्याला पाणी बिणी घालायचं आणि बघायचं की लार्ज साईजचे पहिल्यांदा उगवून येत आहेत का, स्मॉल साईजचे पहिल्यांदा उगवून येत आहेत, आणि प्लांट कसं उगवून येत आहे ह्याचा तुम्हाला प्रॅक्टिकल करायचं आहे आणि त्याचा फोटो काढून मला पाठवायचा आहे. ओके, कंपल्सरी प्रॅक्टिकल करायचं आहे. आणि पुन्हा मॅन्युअल मध्ये ह्याचे प्रिंट तुम्हाला मॅन्युअल मध्ये जी कलर प्रिंट मॅन्युअल मध्ये लावायची आहे, त्याशिवाय मी मॅन्युअल चेक करणार नाही. ओके, ठीक आहे. ऑब्झर्वेशन कसे घ्यायचे ते पण दिसते. त्याच्यानंतर एक्सरसाइज नंबर 6, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सोइंग डेप्थ ऑन जर्मिनेशन ऑफ खरीप क्रॉप. ओके, तर सोइंग डेप्थचा एक प्रॅक्टिकल आहे तुम्हाला, हे पण यू हॅव टू कंडक्ट ॲट युअर होम. तुमच्या घरी तुम्हाला हे प्रॅक्टिकल करायचंच आहे, कंपल्सरी आहे, तुम्हाला मी करायला होणारच आहे. सोइंग डेप्थ इज अन इम्पॉर्टंट नॉन मॉनिटरिंग इनपुट. नॉन मॉनिटरिंग म्हणजे ज्याला पैसे लागत नाहीत. डिसाइड द जर्मिनेशन अँड इनिशियल प्लांट स्टँड.
The depth of sowing depend on the various factor like crop type, season, soil, type of seed, size of seed. ओके, तर तुम्हाला वेगवेगळ्या सोईंग डेप्थ वर क्रॉपचं सोईंग करायचं आहे आणि कुठल्या सोईंग डेप्थ वरनं क्रॉप व्यवस्थित उगवून येतंय किंवा चांगलं उगवून येतंय, यू हॅव टू ऑब्झर्व दॅट. तुम्हाला ते ऑब्झर्व करायचे. डायकॉट क्रॉप need to be sown at the higher depth, more than 5 centimeter, for the better contact of the soil, seed, availability of sufficient moisture needed for germination. Groundnut, pigeon pea, bean, few crop like gram can also be sown at still higher depth up to 10 to 12 centimeter, even many times 15 centimeter at the plow depth for the germination or residual soil moisture. Monocot crop seed are sown at the shallow depth. म्हणजे जे ज्वारी बाजरीची जी सीडची साईज लहान आहे, लेस आहे, इट कॅन बी सोन ऍट द 5 सेंटीमीटर डेप्थ बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साईज अँड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल फॉर द ग्रोइंग ऑफ सीडलिंग. ओके, तर तुम्हाला हे सोईंग डेप्थ क्रिएट वर वेगवेगळ्या प्रकारचे सीड लावायचे आहेत. ओके, आता प्रॅक्टिकल काय आहे बघा. इन खरीप सीझन सीड ऑफ ऑल द क्रॉप needed to be sown at the shallow depth as compared to other season rainfed area. Sowing of crop is done at the shallower depth to ensure the availability of soil moisture for the receiving rain in an irrigated area. Seeds are sown at the higher depth. तर ज्या भागामध्ये पाऊस कमी पडतो तिथं शालो डेप्थ मध्ये सोईंग केलं जातं. जिथं पाऊस भरपूर पडतो, सफिशियंट पडतो, तिथं थोडंसं खोल लावलं तरी चालेल. इन हेवी सॉइल more effort are required to come out the pluvule above soil surface need to be sown at the shallow depth. जर चिकन मातीची जमीन असेल, काळी कसदार जमीन असेल तर त्यातनं कोलपटाईल लवकर बाहेर पडत नाही. त्यामुळे जर डीप लावलं तर गुण व्यवस्थित येत नाही. ऍज कम्पेअर टू मीडियम अँड लाईट टेक्स्चर्ड सॉइल, हलकी किंवा मध्यम जमीन असेल, ओके, सो त्याच्यामध्ये शालो डेप्थ वर लावायचं कारण की पाणी जास्त पकडलं जात नाही. ओके, so seed size is also important factor considered for the sowing the seed at various depth. Crop like pearl millet, sesame, Niger, tobacco are very smaller in size and are sown at the very shallow depth 3 to 4 centimeter. Whereas crop like cotton, groundnut, maize, castor are big size sown at the higher depth. तर सीडची साईज जेवढी मोठी बोल्ड तेवढं खोल लावायचं, जेवढी स्मॉल लाइटर तेवढं शालो लावायचं. ओके, ठीक आहे. तर इथं मी एक प्रॅक्टिकल मागच्या वर्षी केलेलं होतं, त्याचा हा रिझल्ट किंवा डाटा आहे. तर तुम्हाला असं भरायचं आहे. ओके, काउंट 100 सीड ऑफ सोयाबीन, डिमार्क द एरिया अँड फाइंड आउट द सोईंग ऑफ सोयाबीन. ओके, ठीक आहे. 3 सेंटीमीटर नाही घ्यायचं, सॉरी, आपल्याला इथं त्यांनी सांगितलं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आणि 10 सेंटीमीटर घ्या. मी ऍक्च्युअली रेंज चेंज केली आहे. 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आणि 20 सेंटीमीटर. तुम्ही ही रेंज घ्यायची आहे. 5, 10, 50 आणि 20 सेंटीमीटर. आणि प्रत्येक सेंटीमीटर डेप्थवर 10 सीड लावायचे. 100 खूप होतात, खूप वेळ लागतो प्रॅक्टिकल कम्प्लीट करायला. तर मी 5 सेंटीमीटरवर 10 सीड लावले होते, त्यापैकी 7 उगवून आले, 70% जर्मिनेशन झालं. मी 10 सेंटीमीटरवर 10 सीड लावले होते, 5 उगवून आले, 50% जर्मिनेशन पर्सेंटेज आलं माझं. फॉर्म्युला काय आहे? नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटेड इंटू 100 डिवायडेड बाय टोटल सीड सोन. मी 20 सेंटीमीटरवर पण 10 सीड लावले होते, इथं चुकून 100 आले. तर त्यावेळेस सुद्धा ओके, त्यावेळेस सुद्धा फक्त 2 सीड उगवून आले. तर हे का होतं? बिकॉज द डेप्थ इज इन्क्रीजिंग. जशी डेप्थ इन्क्रीजिंग होते, डेप्थ वाढते, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द सीड टू कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल सरफेस. कोलपटाईलला सॉइल सरफेस वरनं बाहेर पडणं हे खूप डिफिकल्ट जातं. ओके, दॅट्स वाय. ओके, मी एडिट केलेला आहे बघा लगेच. इथं तुमच्या समोर मी स्क्रीन एडिट केलेली आहे. आता तुम्हाला व्यवस्थित दिसेल बघा, दिसते का इथं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर. ओके, तर अशा वेगवेगळ्या सोईंग डेप्थ वर यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द सोईंग डेप्थ. आता तुम्हाला अजून एक मी फोटो दाखवतो. हे प्रॅक्टिकल मी 500 सेंटीमीटरच्या विद्यार्थ्यांना दिलं, त्यांनी प्रॅक्टिकल कंडक्ट पण केलं होतं. सो आय विल शो यू 1 फोटोग्राफ हाऊ टू कंडक्ट. प्रॅक्टिकल कसं कंडक्ट करायचं. सो
आय विल शो वन फोटोग्राफ्स. हा 5 सेमीटरच्या मुलानं एक प्रॅक्टिकल केलेला आहे, त्याचा फोटो तुम्हाला मी दाखवतो, सो यू कॅन इझिली अंडरस्टूड. आणि तुम्हाला हे ऍक्च्युली फील्डवर करायचं आहे. ओके, ठीक आहे, तुम्हाला हे फील्डवर प्रॅक्टिकल करायचं आहे. एकच मिनिट, स्क्रीन शेअर करतोय, त्यात तुम्हाला बघायला मिळेल. स्क्रीन येते तुम्हाला? एक मिनिट येते, थांबा जरा, वेट फॉर मिनिट. येऊ दे स्क्रीन तुम्हाला. आली बघा. तर असं मातीमध्ये सर काढायची छोटी छोटी. पहिली जी रो दिसते तुम्हाला, ती 5 सेंटीमीटर आहे, नंतर 10 सेंटीमीटर, नंतर 15 सेंटीमीटर आणि नंतर 20 सेंटीमीटर. ओके, तर असं डेप्थ वर तुम्हाला काढायचं आहे. ओके, आणि हे प्रॅक्टिकल घेताना, सॉरी एकच मिनिट, पट्टी पाहिजे कंपल्सरी प्लास्टिकची, त्याशिवाय तुम्ही डेप्थ कशा मोजणार. आणि खुरप किंवा तुम्हाला विळा किंवा कुदळ काही असेल तर पट्टीनं माती उकरायची खुरप्यानं पहिल्यांदा आणि मोजायची पट्टी ठेवून किती डेप्थ झालेली आहे. 5 सेंटीमीटर पहिला आहे, दुसरं 10 आहे, 10 आहे, नंतर 15 आणि 20 सेंटीमीटर आहे. पट्टी कंपल्सरी पाहिजे फोटो मध्ये मला, खुरप. नंतर तुमचा स्वतःचा फोटो पाहिजे मला, तुम्ही प्रॅक्टिकल करताय त्याचा. असा हे बघा मुलगा आहे आपल्या कॉलेजचा आहे, 5 सेमीटरचा. ठीक आहे, तुम्ही प्रॅक्टिकल करताय त्याचा फोटो मला दिसला पाहिजे. तर बघा इथं सीड आहे, प्रत्येक लाईनवर आता पहिल्यांदा तो 5 सेंटीमीटर मध्ये 10 सीट टाकायचे, एकदम जवळ टाकायची नाही, ठेवून सीट ठेवायचे. तसं बघा, आता पुढे बघा, इथं बघा चित्र मांडलेत, बघा मांडलेत, थोडस अंतर ठेवून 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असे 5 सेंटीमीटर वर 10 सीट ठेवायचे. एकदम जवळ जवळ ठेवायचं नाही, थोडस अंतर ठेवून. पुन्हा 10 सेंटीमीटर मध्ये 10 सीट ठेवायचे, पुन्हा 15 सेंटीमीटर मध्ये 10 सीट ठेवायचे, पुन्हा 20 सेंटीमीटर मध्ये 10 सीट ठेवायचे. भुईमुग बघा तो असे शेंगदाणे जे आहेत ते असे मांडायचे. ओके ओके, आणि नंतर बघा ते मांडलेत. आता तो 15 सेंटीमीटर मध्ये मांडतोय आणि नंतर बघा 20 सेंटीमीटर मध्ये तो सीट त्याला मांडलेली आहेत. ठीक आहे, आणि नंतर हे बघा सीट असे दिसत आहेत. 5 सेंटीमीटर मध्ये 10, 15 सेंटीमीटर मध्ये 10, 20 सेंटीमीटर 5 मध्ये 10, 10 मध्ये 10, 15 मध्ये 10 आणि 20 मध्ये सेंटीमीटर मध्ये 10 असे सीट मांडायचे. मांडल्यानंतर पुन्हा ते मातीनं झाकून टाकायचं, कव्हर करून टाकायचं पूर्ण. बघा असं कव्हर करायचं पूर्ण. ठीक आहे, मातीनं झाकून टाकायचं व्यवस्थित आणि त्यानंतर त्यावर पाणी मारायचं. आणि प्रत्येक 4-5 दिवसानं 4-5 दिवसानं तिथं जाऊन बघायचं पहिलं कुठलं उगवून येतंय काय. तर तुम्हाला कळलं पाहिजे 5 सेंटीमीटरची रो पहिली, दुसरी 10, 15, 20. ओके, आणि त्याच्यावर पाणी बिणी मारायचं, प्रत्येक आठवड्याला पाणी मारायचं. तर 5 सेंटीमीटर मधनं लगेच उगवून येणार. ओके, आता मी स्क्रीन शेअर स्टॉप करतोय, व्हिडिओ ऑन ठेवा सगळ्यांनी, व्हिडिओ ऑन ठेवा. ओके, तर अशा पद्धतीने प्रॅक्टिकल कंडक्ट करायचं आहे. ठीक आहे, तर तुम्हाला तुमच्या घरी हे प्रॅक्टिकल तुम्हाला घ्यायचं आहे आणि त्याचा फोटो घराच्या शेजारी जिथं शेती असेल, जमीन असेल तिथं घ्या, शेतात जाऊन घेतलं तरी चालेल, मला काय अडचण नाही. ओके, किंवा आता काही मुलं मुली म्हणतात सर आम्ही शहरामध्ये राहतो, कोल्हापूरमध्ये राहतो, पुण्यामध्ये राहतो, मग आम्ही तिथं प्रॅक्टिकल कसं घेऊ. तर जे सिटीज मध्ये राहतात त्यांनी कुंड्यामध्ये घ्यायचं, कुंड्या 4 कुंड्या घ्यायच्या. एका कुंडीमध्ये 5 सेंटीमीटर मध्ये लावायचं, एका कुंडीमध्ये 10 सेंटीमीटर मध्ये लावायचं, एका कुंडीमध्ये 15 सेंटीमीटर मध्ये लावायचं आणि एका कुंडीमध्ये 20 सेंटीमीटर मध्ये लावायचं. तर जी मुलं मुली पुणे मुंबई किंवा जिल्ह्यामध्ये राहत असतील आणि त्यांच्या शेजारी जर शेतबीत नसेल, गार्डन नसेल, तर कुंड्यांमध्ये लावा, पण प्रॅक्टिकल घ्यायचं.
तुम्ही शेतात लावा नाहीतर कुंड्यात लावा, कुठं लावा तिथं लावा, पण मला प्रॅक्टिकल पाहिजे कम्प्लीट करून. ओके ठीक आहे. 58 नंबर कॅमेरा नीट पकड. ठीक आहे. ओके तो स्लॅबकडे पॉइंटेड आहे कॅमेरा तुझा. तर अशा पद्धतीनं प्रॅक्टिकल कम्प्लीट करायचं आणि मला त्याचे फोटो पाठवायचे. ओके ठीक आहे. सोईंग केल्यानंतर सगळे फोटो काढायचे, 5-10 दिवस वाट बघायची, 10-12 दिवस उगवून आल्यानंतर त्याचे ऑब्झर्वेशन घ्यायचे. ओके आणि असं एक पीडीएफ बनवायचं. पीडीएफ बनवलं की मला मग ते पाठवायचं ग्रुपवर, आपल्या पर्सनल अकाउंटवर नाही. तुम्हाला मी मुदत देतो, आज उद्या 2-3 दिवसात प्रॅक्टिकल करा. ओके 15 सप्टेंबरच्या दिवशी मला सगळे फोटो पाहिजे. 15 सप्टेंबरच्या दिवशी मला टोटल फोटो पाहिजे. ओके प्रॅक्टिकलचे उगवून आलेले सगळे टोटल. ठीक आहे. समजलं का प्रॅक्टिकल कसं करायचं? कोणाला काही शंका असतील तर विचारा ग्रुपवर, चार बॉक्स मध्ये. कोणाला काय डाऊट असतील, शंका असतील तर चार बॉक्स मध्ये विचारा. मी तुमच्या अटेंडन्सचा स्क्रीनशॉट मारतोय. कोणाला काय डाऊट आहे का? असेल तर विचारा. चार बॉक्स मध्ये टाईप करा, प्रश्न विचारा, मी लगेच तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. आहे का कोणाला काय शंका? असेल तर विचारा, बोला. डाऊट असतील तर विचारा. डाऊट असेल तर विचारा. पुन्हा व्हॉट्सअपवर बोर मारायचं नाही मला मेसेज करून करून. तुम्हाला मी आधी सांगते, मला व्हॉट्सअपवर पर्सनली मेसेज करून बोर करायचं बसायचं नाही. पहिलं फोटो कसे काढायचे तुम्हाला कळलेले आहेत. आय विल रिपीट इट अगेन. मी तुमच्यासाठी पुन्हा एकदा सांगतो. खुरपं घ्यायचं आणि स्केल पाहिजे. खुरप्यानं उकरायचं, पहिल्यांदा मोजायचं. त्या खड्डा जो चर पडणार आहे त्या चर 5 सेंटीमीटर आहे पडली तर 5 सेंटीमीटरची चर अशी 2-3 ठिकाणी पट्टी लावून मोजायची. 5 सेंटीमीटरची चर काढली की शेजारी पुन्हा 10 सेंटीमीटरची चर काढायची. पुन्हा पट्टीने मोजायचं 10 सेंटीमीटर खोल गेलंय का नाही. पुन्हा त्याच्या शेजारी थोडंसं अंतर ठेवायचं. पुन्हा 15 सेंटीमीटर चर उकरायची आणि पट्टीने मोजत राहायचं 15 सेंटीमीटर गेलंय का नाही. नंतर पुन्हा थोडंसं गॅप द्यायचा, पुन्हा 20 सेंटीमीटरची चर काढायची. ओके मी आपल्या ग्रुपवर पण तो फोटो टाकतो. 20 सेंटीमीटरची चर काढायची, पट्टीने मोजायची आपली डेप्थ बरोबर आहे का नाही. नंतर भुईमुगाचं बियाणं घ्यायचं. कृषी सेवा केंद्रातून विकत घ्या, घरचं असेल घ्या, नाहीतर तुम्ही जे भुईमुग खाता घरी किराणा मालाच्या दुकानात जरी बियाणं विकत आणलं भुईमुगाचं, किराणा मालाच्या दुकानातनं जरी विकत आणलं तरी चालेल. लक्षामध्ये ठीक आहे. तर किराणा मालाच्या दुकानात जरी विकत आणलं तरी चालेल. तुम्हाला काय 40 सीड आणायचे, पावशेरभर आणायचंय, 20-30 रुपये लागतील. भुईमुग फक्त, दुसरं कुठलंही बियाणं वापरायचं नाही. ओनली ग्राउंडनट किंवा सोयाबीन, दोनच तुम्हाला ऑप्शन आहे. ती कुठलं पण ज्वारी बाजरी काही वापरायचं नाही. ग्राउंडनट किंवा सोयाबीनचं जर बियाणं असेल कृषी सेवा केंद्रात आणा, नसेल तर किराणा मालाच्या दुकानात आणा किंवा तुमच्या घरी असतात, शेंगदाणे सगळ्याच्या घरी असतातच. ओके तर ते बियाणं वापरा. बऱ्याच जणांनी व्हिडिओ ठेवला 49, 16, 58, 55. ओके भाग्यश्री 34, 56, 102, 39, प्रतीक पाटील 93. मूर्ख आहे का तुम्ही? तुम्हाला एकदा अक्कल कॅल्शियम खायला गेली का तुमची? एकदा सांगितलंय ना व्हिडिओ ऑन ठेवायचा म्हणजे व्हिडिओ ऑन ठेवायचा. ओके फक्त तुम्हाला सांगायचं आहे कारण अजिबात. ओके ठीक आहे. आणि शिवम पुंडे ज्ञान गेलेल्या बनियनवर बसू नको, अख्खं गाव बघतंय तुला, शर्ट घालून येतो, प्रॅक्टिकल चालू आहे. ठीक आहे दळबद्री. ठीक आहे व्हिडिओ दिसते थोडं मला तुमची, तुम्ही काय घातले कपडे बिपडे. आपण प्रॅक्टिकल लेक्चर अटेंड करतोय, सो यू हॅव टू ऍटलीस्ट वेअर अ फॉर्मल क्लॉथ. आता हे काय मी सांगायची नाही. ठीक आहे ठीक आहे. मी जर इथं प्रॅक्टिकल बनियनवर बसलो प्रॅक्टिकल घेत, कसं वाटेल तुम्हाला? काय मला घालून बसायचं? कोण बघा येतं मला डिपार्टमेंटला? एकटाच आहे मी.
तर कॉमन सेन्स पाहिजे. आपण प्रॅक्टिकल अटेंड करतोय, लेक्चर अटेंड करतोय, वी हॅव टू वेअर अ फॉर्मल क्लॉथ. आता हे काय मी सांगायची गरज नाही. ओके. आणि फोटो काढताना आता 5व्या सेमीटरची बरीच अर्धवट पोरं बरबडे आहो, नाईट पॅन्ट येऊ, टी शर्ट वरती मला फोटो पाठवले ती ग्रुपवर, सगळ्या दुनियानं बघितलं पोरांनी. मग आपल्याला अक्कल पाहिजे, आपण ग्रुपवर फोटो टाकणार आहे आपला, तर आपण फॉर्मल कपडे घालून काढले पाहिजे. बरबड्यावरचे फोटो, नाईट पॅन्ट वरचे फोटो, बनियानवरचे फोटो ग्रुपवर टाकले. काय बोललाय मी तिला ग्रुपवर टाकून मला काय घेतलं पडले, त्याला लाभ नाही तर मला कशाचे आहे. त्यामुळे आपला फोटो येताना आपण बघायचं. मी ग्रुपवर, आणि फोटो ग्रुपवर आला पाहिजे, लक्षात ठेवायचं. डू नॉट सेंड मी द फोटोग्राफ्स ऑन पर्सनल अकाउंट नंबर. माझ्या व्हॉट्सअपच्या पर्सनल अकाउंटवर फोटो टाकायचा नाही. ग्रुप त्यासाठी काढलाय, ग्रुपवरच फोटो जाईल, सगळी दुनिया बघणार, मला काही घेणं पडलेलं नाही. आणि ज्याचा फोटो चुकीचा, तर ग्रुपवर मी रिपीट करायला लावणार एक्सपेरिमेंट. मी 5व्या सेमीटरच्या कमीत कमी 20 ते 30 जणांना एक्सपेरिमेंट रिपीट करायला लावला. बऱ्याच जणांनी पट्टीनं डेप्थ बघितल्या नाही, त्या कोणी ज्वारीच लावली, कोणी बाजरीच लावली, डेप्थ बघितल्या नाही, त्या स्पेसिंग बघितलं नाही, काही मूर्खासारखे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट केला आणि मला फोटो टाकले. मी बऱ्याच जणांना 5व्या सेमीटरच्या रिपीट केला एक्सपेरिमेंट. रिपीट मला काही घेणं पडलेलं नाही, मी एक्सपेरिमेंट रिपीट लावून चुकलं की रिपीट. ठीक आहे. ओके. तर प्रॅक्टिकल व्यवस्थित घ्यायचं एक, आणि जे दुसरं प्रॅक्टिकल आहे ते पण तुम्हाला असंच घ्यायचं आहे, पण तिथं डेप्थ वेगवेगळ्या नाही घ्यायच्या, डेप्थ एकच घ्यायची. भुईमूग घ्यायचा किंवा सोयाबीन विकत घ्यायचं. दुसरा एक्सपेरिमेंट सांगतोय सीडच्या साईजचा. काय करायचं, सीड घ्यायचे. समजा एक 50 सीड आणली, त्यातले 10 गोल्ड सीड, मोठे मोठे जाडे जे सीड आहेत ना, तसे 10 सेपरेट करायचे. आणि एकदम बारकी सीड आहेत ना 10, असे सेपरेट करायचे. आणि ती एकाच डेप्थवर 7.5 सेंटीमीटरची, मी पुन्हा रिपीट करतो, एकाच डेप्थवर 7.5 सेंटीमीटरची डेप्थ घ्यायची. आणि त्याच्यावर 10 सीड मोठे मोठे गोल्ड आणि 10 सीड बारके स्मॉल, हे 7.5 सेंटीमीटरवर लावायचे. भुईमूग लावा किंवा सोयाबीन लावा, दोन पैकी. आणि ते पहिलं कुठलं उगवून येतंय असं करायचं. तर हा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 आणि एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आणि 6 आहे. दोन्ही एक्सपेरिमेंट घ्यायचे, त्याचे फोटो काढायचे, मला लगेच पाठवायचे नाहीत, फोटो काढून ठेवा. मी तुम्हाला डेट दिलेली आहे, त्याच डेटला ग्रुपवर फोटो येतील. ठीक आहे. 15 सप्टेंबरच्या दिवशी, 15 सप्टेंबर, रिपीट करतोय डेट, मंगळवार आहे, मंगळवार 15 सप्टेंबरच्या दिवशी यू हॅव टू पोस्ट दिस प्रॅक्टिकल फोटोग्राफ्स ऑन आवर व्हॉट्सअप ग्रुप. त्याच्या अगोदर नाही, त्याच्यानंतरही नाही, फक्त डेट एकच आहे, 15 सप्टेंबर. यू हॅव टू पोस्ट द फोटोग्राफ्स कम्प्लिटली. आणि लक्षात ठेवायचं, इंडिव्हिज्युअल फोटो टाकायचा नाही. फोटोग्राफ्स ची पीडीएफ बनवायची सिक्वेन्सली. फोटोग्राफची पीडीएफ पाहिजे, वर लिहायचं एक्सरसाइज नंबर 5. ओके, काय असेल ते. आणि सीड साईजचा एक एक्सपेरिमेंट आहे तुम्हाला, स्मॉल साईज आणि मिड साईजचा, त्याचे फोटोग्राफ डेप्थ वर लावायचे. त्याचं पण तसं चर काढायची 7.5 सेंटीमीटरची, 10 सीड बोल्ड, 10 सीड स्मॉल, त्याचा एक फोटो मुजवायचं. आणि उगवून आल्यानंतर त्याचा एक फोटो, किती उगवून आले ते मला पाहिजे. त्यानंतर जे दुसरं आहे, दुसरा एक्सपेरिमेंट आहे तो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटरचा फोटो. नंतर उगवून आल्यानंतर 10 सीट ठेवलेल्याचा फोटो, उगवून आल्यानंतर त्याचा फोटो. आणि अशा ऑब्झर्वेशन लिहून मला पाहिजे 15 सप्टेंबर. डेट कळली तुम्हाला, किती दिवस मुदत आहे. ओके, आज तारीख आहे 25 ऑगस्ट. ओके, 1 ते 2 दिवसामध्ये एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट करा. कुठंही जाण्याची आवश्यकता नाही. घरामध्ये सगळ्यांच्या भुईमुगाच्या शेंगा असतील, घरी सगळ्यांच्या शेंगदाणे असतील, तेच शेंगदाणे वापरायचे. कुठं बाहेर जायचंय का, नाही. घराच्या आजूबाजूला शेतात, घरी तुमच्या प्रत्येकाच्या घरात शेत आहे, थोडीशी जमीन असेल. आपल्याला किती जमीन पाहिजे, छोटीशी जमीन पाहिजे, काही जास्त असं नाहीये की आपल्याला छोटीशी जमीन पाहिजे. घराच्या शेजारी कुठं पण जमीन असेल तिथं हा प्रॅक्टिकल करा. जे मुलं किंवा मुली शहरामध्ये राहतात, सिटीज मध्ये, तिथं आजूबाजूला शेत नाही, काय नाही, तर घराच्या आजूबाजूला जर थोडीशी जमीन असेल तर त्याच्यावर प्रॅक्टिकल करा, नाही तर कुंडीमध्ये करा. सर आम्ही फ्लॅटमध्ये राहतोय, आमच्या घरी जवळपास शेती नाही, जमीन नाही, काही नाही, काय नाही, कुंड्या असतील, गावात जाऊन कुंड्या विकत आणू शकता ना. समजा तुम्ही पुण्यामध्ये राहताय, तर मी पुण्यामध्ये राहते, शेती नाही जवळपास, पुण्यामधनं कुंडी तर विकत आणू शकता ना. कुंड्या विकत आणायच्या. आणि कुंड्यामध्ये 4 कुंड्या घ्यायच्या, आणि 4 कुंड्यामध्ये एकामध्ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर कुंडीत घेऊ शकता. एक्सपेरिमेंट, काय प्रॉब्लेम आहे. भुईमूग विकायचा. ओके, घ्या आणि पाठवा फोटो, मला ग्रुपवर पाहिजे. आणि लक्षात ठेवा, फोटो काढताना
तुमचा फोटो आला पाहिजे कंपल्सरी ऍटलिस्ट 1 ते 2 की तो एक्सपेरिमेंट तुम्ही केलेला आहे असा फोटो तुम्ही काढायचा आहे. तुम्ही सेल्फी काढून द्या कसाही घ्या पण तुमचा कमीत कमी 1 ते 2 फोटो त्या प्रॅक्टिकलचा चेहरा तुमचा दिसलाच पाहिजे कंपल्सरी. त्या मुलानं कसा काढला होता तसा 1 फोटो तरी तुमचा पाहिजे प्रॅक्टिकलला. ब्रॉडकास्टिंग एका मुलीने प्रश्न विचारला 37 नंबर. ब्रॉडकास्टिंग आणि ड्रिलिंग सीड रेट मध्ये खूप डिफरन्स दाखवतात बुक मध्ये पण रिअल मध्ये तेवढा डिफरन्स नसतो. का एक लक्षात ठेव तो आता जो प्रश्न विचारलेला आहे की ब्रॉडकास्टिंग आणि ड्रिलिंग मध्ये बुक मध्ये डिफरन्स दाखवतात. हो डिफरन्स दाखवतात. आता कसं असते माहिती का पेरणारा जो आहे जो सोईंग करतोय ब्रॉडकास्टिंग करतोय तो किती सीट फेकतोय त्याच्यावर डिपेंड आहे. तर तुमच्या हातात डिपेंड आहे तुम्ही किती सीट फेकताय कमी फेकताय का जास्त फेकताय त्याच्यावर डिपेंड असल्यामुळं हा फरक दिसून येऊ शकतो. पण फरक हा डेफिनेटली असतो. ब्रॉडकास्टिंग मध्ये थोडंसं जास्त सीट लागतं ड्रिलिंग मध्ये त्यापेक्षा कमी लागतं आणि ड्रिलिंग मध्ये एकदम कमी लागतं. ओके सर आता रेनी सीझन आहे मग त्यावर काय इफेक्ट होणार नाही का पाणी किती वेळा द्यायचं. ओके एका मुलीने प्रश्न विचारलेला आहे बघा जर पाऊस पडत असेल आणि सॉइल जर ओली असेल तर पाणी देण्याची गरज नाही. जर जमीन कोरडी असेल जर समजा तुमच्याकडे जमीन सॉइल ड्राय आहे 5-6 दिवस झाला पाऊसच पडला नाही जमीन सुकलेली आहे तर मग तुम्हाला पाणी द्यावं लागेल. नसेल तर पाणी देण्याची गरज नाही. जर जमीन ओली असेल तर पाणी द्या पण लक्षात ठेवा तुम्हाला 10-15 दिवस शेतात सीट ठेवायचं आहे. 10-15 दिवस शेतात सीट ठेवायचं आहे. जर पाऊसच पडला नाही 10-12 दिवस तर काय करणार पाणी पाजा ना काय बादलीनं घ्यायचं पाणी ओतायचं 1-2 बादल्या संपलं उगून आलं पाहिजे ना आपल्याला संपला विषय. आपल्याला फक्त बघायचं आहे की उगवून येतात आणि कशी उगवून येतात. ठीक आहे अजून विचारा मला काय शंका असेल तर डाऊट असतील तर विचारा. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी. कोणाला काय डाऊट प्रतीक रजिस्ट्रेशन केलं का स्टार्ट कर. येस असेल तर येस किंवा नो असेल तर नो. फ्रीज मध्ये कशाला सेगमेंट ठेवली नीरज 50 नंबर ती काय आईस्क्रीम आहे का श्रीखंड आहे का काय आहे तुझं एका डोकं जगाकडे चालवू नको. फ्रीज मध्ये ठेवायला सांगितली ती एका आणखी मरतात ह्याच्यातनं काय तर फ्रीज मध्ये ठेवतं का उद्या केवळ ठेवशील यानं गेलेलं फालतू प्रश्न विचारला का फ्रीज मध्ये शेंगदाणे ठेवायचं तुला प्रयोग कर माझ्या बाप्पाच काय जात नाही. फ्रीजर मध्ये ठेव चांगलं मोठू दे आणि मग लाव मला काय फरक पडत नाही. मी सांगितलं फ्रीज मध्ये वापरा एवढं कधी नका तर नाही. अजून सिमटम क्वारंटाईन उद्या करतोय क्वारंटाईन तू संपतोय काय उद्या बरं ठीक आहे असू दे कर झाल्यानंतर बाहेर पडल्यानंतर कर. ओके ठीक आहे क्वारंटाईन संपल्यानंतर पुन्हा कर रजिस्ट्रेशन करून टाक पण 1-2 दिवसात. आणि कोण ठीक आहे उद्या एखाद्या ज्ञान गेलेलं म्हणेल सर पोह्यामध्ये शेंगदाणा वापरू का आता काय तुमच्या बुद्धीला जोड आहे का पोह्यातलं खालतून दिजून फिरतो आता काय तुमच्या बुद्धीला जोड आहे का. मी काय करू तू पोह्यातलं खायचील त्याचा उपयोग फिरशील माझ्या बाबत काय गेलं ती तू दिसत मला काय सांगू फालतू प्रश्न विचारत नाही ग्रुपवर. पुढे नेक्स्ट आणि कोणाला काय का शंका पुढे बोला अजून काय शंका आहे का नाहीतर मीटिंग एंड करणार मी. तर मीटिंग एंड झाल्यानंतर तुमच्या ग्रुपवर सगळे प्रॅक्टिकलचे पीपीटी येतील. ओके तर प्रॅक्टिकल लिहायला चालू करा. 1 साइड पेज घ्या असाइनमेंट पेजेस जे होते तिथनं तुमच्या आता कुठल्याही तुमच्या तिथं जावा आणि कुठल्याही स्टेशनरीच्या दुकानामधनं एक 50-100 1 साइड पेजेस आणा म्हणजे 1 साइड लाईन आणि 1 साइड पूर्ण आणि प्रॅक्टिकल लिहायला चालू करा. ओके ठीक आहे तर मी तुम्हाला पीपीटी ग्रुपवर आपल्या टाकतोय. ओके तर ते प्रॅक्टिकल्स लिहायचे. ओके तर आपलं मॅन्युअल हँड रिटन राहील अॅग्रो 235 पण आणि 34 पण. ठीक आहे लिहिल्यानंतर ज्यावेळेस मी तुम्हाला पुन्हा मेसेज करीन ग्रुपवर प्रॅक्टिकल शिकून झाल्यानंतर की मला मॅन्युअल कॅमेरा स्कॅनरनं स्कॅन करायचं आणि मला त्याची पीडीएफ बनवून चेक करायला पाठवायचं ग्रुपवर. आता लिहा ठीक आहे तुम्हाला मी मुदत देतो. ठीक आहे मी आता प्रॅक्टिकल संपलं की एक अर्ध्या तासात तुमच्या ग्रुपवर सगळे प्रॅक्टिकलचे पीपीटी येतील. मॅन्युअल पण टाकतो ग्रुपवर मॅन्युअल पाहिजे तर मॅन्युअल घ्या काय प्रॉब्लेम येत नाही.
तुम्हाला मी सॉफ्ट कॉपी टाकतो मॅन्युअलची. ठीक आहे, सगळं लिहित बसायचं नाही, जेवढं शिकून झालेलं आहे तेवढं लिहायचं. लक्षामध्ये. तर तुम्हाला मी काय सांगितलंय काल, आपलं रेनफेड ऍग्रिकल्चरचं प्रॅक्टिकल झालेलं आहे. ओके, रेनफेड ऍग्रिकल्चरचं प्रॅक्टिकल झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये मॅप काढायचा. ओके, मॅप कसा काढणार तुम्ही? आता तुमचं तर तुम्ही काय लय मोठी चित्रकार नाहीचा, तुम्ही भारताचा नकाशामध्ये तुम्ही पाकिस्तानचा काढचाल, त्याच्यामुळं तुम्ही लय डोकं चालवायचं नाही. तुम्हाला काय सांगतो, तेवढी अक्कल पागळायची, मी सांगते तसं. प्रिंट मारायची मॅपची, मी कलर फोटो दिलाय का नाही त्याची प्रिंट मारायची, ब्लॅक अँड व्हाईट मारा, आणि त्याच्या कलर प्रिंट मारायची. एक कोरं पान घ्यायचं, कलर प्रिंट वर त्याच्या खाली कार्बन पेपर आणि खाली कोरं पान, आणि ते गिरवायचं स्केच पेननं किंवा पेन्सिलनं गिरवायचं. बरोबर आहे, हा याचा मॅप खाली उठल्यानंतर स्केच पेन किंवा कलर पेननं ते कलर रंगवायचा मॅप, हाय असा जसा होता तसा. ओके, स्केच पेननं किंवा कलर पेननं रंगवायचा खालचा गॅप मॅप. ओके, आणि मॅप रंगवून जसं फोटो काढलाय तसा हाय असा मॅप बनवायचा आणि तो तुमच्या मॅन्युअल मध्ये लावायचा. डाटा जो आहे तो आहे तसाच. आणि एक मॅप इंडियाचा ऍग्रोक्लायमॅटिक झोन, महाराष्ट्राचा ऍग्रोक्लायमॅटिक झोन किंवा साऊथ वेस्ट मान्सूनचा एक मॅप, असे मॅप्स त्या रेनफीडच्या प्रॅक्टिकल मध्ये चिटकवायचे आणि ते बनवून मला पाहिजे लक्षामध्ये. आणि डाटा जो आहे तो लिहायचा आहे. कळलं तुम्हाला कसं करायचं? ओके, ठीक आहे. अशा रीतीनं प्रॅक्टिकल कम्प्लीट करून मला पाठवायचं. आणि फील्ड क्रॉपचं मी तुम्हाला पुन्हा रिपीट करतो, एक्सरसाइज नंबर 1 मध्ये फील्ड क्रॉपच्या तुम्हाला सीड अल्बम बनवायचा आहे. तर ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग, मका, उडीद, सोयाबीन, कारेळ, सनफ्लावर असे सीड छोट्या छोट्या प्लास्टिकच्या बॅग मध्ये घ्यायचे. सोनारच्या दुकानामध्ये प्लास्टिकची बॅग भेटते का नाही? सोनार बघा, ते सोनं भरून देतो त्या प्लास्टिकच्या बॅग मध्ये, छोटीशी पिशवी असते. तशा प्लास्टिकच्या पिशव्या किराणा मालाच्या दुकानात 20-25 आणायच्या आणि 25 सीड त्याच्यामध्ये भरायचे, छोटे छोटे, एक 5-10 ग्रॅम, आणि त्याचं बॉटनिकल नेम, त्याच्या सीडचा कलर, शेप, साईज, फॅमिली, असं कमीत कमी 25 सीडचा सीड अल्बम बनवायचा. एक्सरसाइज नंबर 1 ला कंपल्सरी आहे तुम्हाला. सीड अल्बम बनवूनच आणायला घरनं येताना. ओके, ज्वारी किराणा मालाच्या दुकानात भेटती, बाजरी भेटती, ओके, मका भेटती, भात भेटतो. 4 झाले. ग्रीन ग्राम, उडीद, मूग, तूर किराणा मालाच्या दुकानामध्ये भेटते. काय प्रॉब्लेम आहे? काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, किंवा कृषी सेवा केंद्रात विकत आणा, किराणा मालाच्या दुकानात विकत आणा. कापूस घरी तुमच्या आहे, कापसाचं सीड काढा, वातावरणात सीड भरू शकता, कापूस मिळतोय, काही प्रॉब्लेम नाहीये तुम्हाला. ओके, सूर्यफूल किराणा मालाच्या दुकानात भेटते, कारळ्याचे सीड किराणा मालाच्या दुकानात भेटतात, जवस भेटते. ओके, किती पाहिजे एवढे भेटतात तुम्हाला. करडई भेटते, बियाणं कमीत कमी 20 ते 25 बियाणं, नाचणी भेटती, मटकी भेटती दुकानामध्ये. ओके, वरीचं सीड आहे, तुम्हाला फोटो टाकतोय मी बघा, त्यात तुम्हाला जे होतील कमीत कमी 25 सीड पाहिजेत मला कंपल्सरी. सीड अल्बम मला पाहिजे म्हणजे पाहिजे. पहिल्या एक्सरसाइज मध्ये कंपल्सरी सीड अल्बम मला पाहिजे म्हणजे पाहिजे बनवून. घरनं येताना सीड अल्बम बनवूनच आणायचा, एका कोऱ्या पानावर चिटकवायचं, त्याचं सगळं नाव लिहायचं. ओके, सगळी टोटल माहिती त्याच्यावर लिहायची. ओके, आणि सीड अल्बम बनवून द्यायचा. ओके, कोणाला काय शंका आहे का? तर तुम्हाला काय करायचं आता लक्षात ठेवा, सीड अल्बम आणि 2 प्रॅक्टिकल, सीड डेप्थची आणि सीड साईजची, हे फोटो बिटो काढून व्यवस्थित बघा. ओके, कोणाला जर काही शंकाच आली तर तुम्ही मला विचारू शकता फोन करून किंवा मेसेज करून. अननेसरी फोटो किंवा मेसेज पाठवत बसायचं नाही. ओके, तुम्हाला मी मुदत दिलेली आहे 15 सप्टेंबर, तोपर्यंत मॅन्युअल लिहून तयार ठेवा. दोन्हीही 235 ची 34 ची आणि फोटोग्राफ्स काढून तयार ठेवा. ओके, ठीक आहे. अशा पद्धतीनं आत्ताचं आपलं प्रॅक्टिकल संपलेलं आहे. ओके, ठीक आहे. तर स्टॅटचे लेक्चर आणि प्रॅक्टिकल पुढच्या आठवड्यापासून आपण चालू करतोय. एका आठवड्यामध्ये 2-2, 3-3 लेक्चर प्रॅक्टिकल चालू होतील. स्टॅटिस्टिकचे मॅडम आता येतील पुढच्या आठवड्यापासून. तुमचे लेक्चर प्रॅक्टिकल मी एका आठवड्यात 2-2, 3-3 ठेवणार आहे तुमचा सिलेबस कव्हर करायला. तुमचा स्टॅट फक्त मागे राहिलेला आहे. लवकरात लवकर तुमच्या स्टॅटचं चालू करणार आहे मी. सिलेबस तुमचा चालू केला एका आठवड्यामध्ये आपलं एकच लेक्चर आणि एकच प्रॅक्टिकल होतं. स्टॅटच्या एका आठवड्यामध्ये 2-2 लेक्चर आणि 2-2 प्रॅक्टिकल होतील. म्हणजे तुमचा सिलेबस फटाफट मॅडम कव्हर करतील. ओके, कोणाला शंका नाही अशी मी अपेक्षा करतो. थँक्यू व्हेरी मच. मीटिंग एंड करतोय.